Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly bir tuğanlar, hadis sabagын ulantабыз inşallah. Ötken sabagızda biz tadvin doğrunu ötkönbüz. Tadvin doğru kıskaça ayta turgan bolsok, hadislerden toptoluğusu degeni düşündürmüz. Emi bugün tasnif doğru menen ulantабыз sabagыбызды. Tasnif doğru degen oşol toptolgon hadislerdi bölüştürүү. Ar kanday temaga же болбосо ar kanday kriteriylер менен bölüp toplоо degенди düşündüröt. Bul doğur oşol hicri 4-kılımdın ayağına çeyinki doğurdu içine kampıyt. Emi bul tasnif doğurun 3 tepkiç menen karazak bolot da. Birinci tepkiçte oşol hadis kitepleri toploldu. Birok belgili bir sistemaga koyulgan jok. Oşonda ele bul doğurda kiçinekey kitapçeler payda oldu desek bolot. Misalı Kitabul Adab ahlaga baylanıştуу, же болбосо орозого байланыштуу болгон hadislerden kiçinekey kitaplarda toploluğusu. Al эми ekinci bölümde oşol ele doğrunun içinde ekinci tepkiçinde oşol toplolgon hadislerden mындайча айтканда жакшы bir darajaga kelgendigin körsek bolot. Bul oşol 4-kılımdın başlarına çeyinki uakıtты kamtıyt. Biz bilgen Kutubu Sitta degen 6 hadis kitebi dagı mına uşul doğurdu жазылган kiteplerden bolası bilet. Al эми 3-cü tepkiç bul 3-cü kılımdan başlap oşol 4-cü kılımdın ayağına çeyinki aralıkты kamtıgan doğur. Emi bul tasnif doğru emne üçün jasaldı. Bul doğruda emne işler atkarıldı. Negizde hadisler emnege toploldu. Mындайча айтканда. Bulardı bir kança sebepler menen aytышкан alımlarыбыз. Birincisi oşol hadislerin jogolup ketүүsünü aldını alуу. Toplolgon hadisler jogolup ketpеш üçün oşol hadislerdi toplolgondan keyin аны özünçe tema kılıp, же болбосо ar kanday kriteriylер менен özünçe bölüp toplogон. Ekincisi oşol hadislerdi bir sistem alуу, abalga keltirүү. Oşol hadislerden kийинки insanlar, musulmanlar jakşı paydalanуусуна şart түзүү üçün tasnif doğru oşol işler atkarılgan. Üçüncü bir özgöçölügü hadislerden oşol musulmanlardın jaşoosuna siňip oşol sünnet oşol musulmanların jaşoosunda orun alsın üçün kılıngan iş hareketler desek bolot. Tasnif doğrunda iki türdü jürdü. Birincisi alal abwab, ikincisi alal rical dep koyabız. Bu degen söz neden söz? Alal rical degen hadislerdi toplooda kişilerdi negiz alуу degen söz. Alal abwab degeni hadislerdi toplooda temalardı negiz alıp toplоо degeni düşündüröt. Emi hadislerdi toplooda kişilerdi negiz alуу degen kanday düşünsek bolot bunu? Misalı bir musannif, oşo bir жазуучу çıkıp emne kıldı? Belgili bir kişilerge, же болбосо sahabalardı negiz alıp hadisler topladı. Je bolboso özünün ustazdарын negiz alıp hadislerini topladı. Muna uşuga okşogon ar kanday kriteriylердин negizinde topladı. Bular bul toptoonu alar rical sisteması dep koyabız. Alar rical. Bu sistemanın negizgi iki emesi var. Bölüğü var. Birisi musnad kitapları, ikincisi mu'jam kitapları. Emi musnad kitapları degen kanday? Bul jerde kantip toploldu hadisler. Bular negizinden hadislerin ala rical sistemada toploluğusu biz hadislerdi үйрөнүүбүз үчүн же болбосо hadisleri tabuuda bizge bir жеңилдик да bular. Musnad kitapları oşol hadislerdi ala rical kişilerge karap, ravilerine karap toplogon kitaplardan birinci türü. Bularga kaysılı kitaplar kilet? Misal Abu Davud at-Tayalisi
деген алымдын китеби бар. Abdullah bin Zubayr al-Humaydi'nin Al-Musnad деген китеби бар. Ahmad bin Hanbal'dın Al-Musnad деген китеби бар. Мисалы, бұл Musnad китептерinin ең танымалы бұл Ahmad bin Hanbal'dın Musnad'ы. Ahmad bin Hanbal бұл китебінде ошол 904 сахабаға тиешелүү болгон хадистер топтогон 27647 хадис бар бұл китепте. Бұл китепти Ahmad bin Hanbal 700 000 хадистин ичинен тандап жазып чыккан. Эми муну тандоодо кандай өзгөчөлүктө жазды? Ahmad bin Hanbal кандай критерий менен бул хадисти китебин жазды? Биринчиси, Ahmad bin Hanbal ошол биринчи рависи, сахабалар негиз алып жазылган да бул китеп. Алгачкы мусулман болгондорду биринчиси. Алгачкы мусулман болгон сахабалардын хадистерин биринчи алган. Андан кийин ошол жанагындай уруусуна карап топтогон. Баланча уруудагы сахабалардан келген хадистер, андан кийин башка уруудан келген сахабалар, андан кийинкиси жашаган аймак шаарына карап топтогон сахабаларды. Андан кийинкиси Мустаттын аяк жагында энелерибизден, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынан, энелерибизден келген хадистерди берген. Андан кийин ошол аял сахабалардан келген хадистерди берген. Мына ушундай бир система менен Ahmad bin Hanbal'ın Musnad'ı жазылган. Эми Ahmad bin Hanbal бул хадис китебин мындай жалаң сахих туура хадистерди топтойм деп максат кылган эмес. Ahmad bin Hanbal'ın убагында ошундай бир фитна фасад көп болгондуктан бул китебин ошол фитна фасадты жоюу максатында, ошол фитна фасадка каршы туруу максатында жазылган китеп. Мунун максаты сахих хадистерди топтоо болбогондуктан бул китептин ичинде кээ бирки даиф, биз даиф деп билген, алсыз деп билген риваяттар, ошондой эле кээ бирки мавду же болбосо хадис болбогон риваяттардын дагы бар экендиги биздин алымдар тарабынан айтылып жүрөт. Эми кийинки түрдүү китептер, буларды буга чейинкилер айткандарыбыз Муснад китептер болчу. Эми кийинкиси Муъжам китептер. Бул кандай китептер? Булардын өзгөчөлүгү кандай? Бул китеп ошол бир равинин өзүнүн устаздарынан алган хадистерин топтоосу. Мисалы, биринчи алган устазынан канча хадис алган болсо, алгач ошол устазын жазат, астына бүт ошол устазынан алган хадистерин жазат. Кийин башка экинчи устазын алат, жазат да ошол астына ошол устазынан алган хадистерин жазат. Булардын эң таанымал болгону, Муъжам китаптарынын эң таанымал болгону бизге Табаранинин Муъжамы десек болот. Муъжам деген китеби. Эми бул китеп кандай өзгөчөлүккө ээ? Мисалы, имам Табарани өзү Багдадтан Яманга чейин 25 жыл боюнча ушул хадис илимин алган алым болгон. Өзү ишенимдүү, сика деп коебуз, ишенимдүү рави болуп эсептелет. Бирок ошосуна карабай, өзүнүн хадис китебинде мункар жана кээ бирки мавду риваяттарды алгандыгы үчүн башка алымдар тарабынан сындалганы дагы айтылган. Эми өзүнүн китебинде алгачкы жолу жанагы Ашарай Мубашшара 5 менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабадан келген риваяттарды алган алгач. Андан кийин башка сахабалар менен уланткан, жалпы алфавиттик эме менен улантканда сахабалардын аттарын алфавит боюнча тизип, ошол мисалы Азирет Алиден келген хадистерди Азирет Алиден жазып туруп, анын астына Азирет Алиден келген немелерди, хадистерди жазган. Эми имам Табаранин 3 китеби бар. Биринчиси Ал-Муъжамул Кабир, экинчиси Ал-Муъжамул Аусат, үчүнчүсү Ал-Муъжамус Сагир деген 3 китеби бар. Биринчи Ал-Муъжамул Кабиринде азыркы айткандарыбыз. Эми Ал-Муъжамул Аусат деген китебинде имам Табарани 2000дей өзүнүн устазынан 2000 устазынан хадистерди алган, ошолорду
alfabettik qatar boyunca qatar tizip 30 mingdey hadisni to'ptagan Mu'jamul Avsat kitebinde. Al endi üçüncüsü El Mu'jamul Sagir kitebinde 1161 ustazdan C1'den C2'den algan hadislerin gana жазып, oşentip to'ptagan bu hadisni. Эми ошол hadislerdi berген вакытта, hadisleri жазган вакытта кейбирки ар түрдүү маалыматтарды, мисалы hadis жазган болсо, ушул hadistin астына мен бул hadisти баланча жерде, баланча устазынан, баланча аймакта укканмын деген сыяктуу, же болбосо hadistin сахих же сахих эместиги жөнүндө, ошондой эле ошо имам Табаранига чейинки hadis равилери жөнүндө маалыматтарды кошо бере кеткен. Демек, бул Алар Rijal деген түрдөгү китептерден пайдалануу ушундайча болот экен. Мисалы, биз Абу Бакыр Сыддыктын келген hadisтерди же Абу Хурайрадан келген hadisтерди окуубуз келе турган болсо, ошол жерден алфавит боюнча ошол сахабаны тапсак болду. Анын астында бүт бардык ошо сахабадан келген риваяттар бардыгы берилген. Бул бир тарабынан кайсы сахабанын канча hadis риваят кылганын билгенге, ошондой эле экинчи тарабынан канча hadis жаттай турган болсок, бул ушул сахабанын риваяты же бул сахабанын риваяты деп жаттаганга бизге оңой болот экен да. Колдонууга ыңгайлуу болуш үчүн ушундай ар кандай алымдарыбыз ушундай ар кандай системалар менен hadisтерди топтоп чыгышкан.